اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے کچھ ایسے اوراق پلٹنے والے ہیں جو بظاہر تو ماضی کا ایک پرانا قصہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں طاقت اور سیاست کی ایسی داستانیں چھپی ہیں جو آج بھی انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس نشست کا جو ہمارا موضوع ہے وہ 6 صدی عیسوی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ جسے عموماً لوگ بس ایک سادہ سی مذہبی روایت کے طور پر جانتے ہیں۔ ہاں، یعنی ہاتھیوں والے لشکر کا کعبہ پر حملہ۔ صحیح، لیکن آج ہم اس واقعے کی ان تہوں تک جائیں گے جو عام طور پر ایک عام قاری کی نظر سے اوجھل رہتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ ذرا تصور کریں ایک ایسا طاقتور لشکر جس کے پاس اس دور کی جدید ترین جنگی حکمت عملی تھی، اور اس دور کے سب سے تباہ کن ہتھیار بھی۔ ہاں، یعنی ہاتھی، اور اس لشکر کی قیادت ایک انتہائی مغرور اور عسکری لحاظ سے بہت ہوشیار حکمران کر رہا تھا۔ وہ مکہ تک پہنچ تو جاتا ہے لیکن کعبہ کی عمارت کو ایک خراش تک نہیں پہنچا پاتا۔ یہی تو وہ سوال ہے کہ آخر اس دن زمین پر ہوا کیا تھا؟ وہ کون سی اندیکھی طاقت تھی جس نے اچانک تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا؟ بالکل، آج کا یہ تفصیلی مطالعہ انہی رازوں سے پردہ اٹھائے گا۔ تو گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ذرائع کا ذکر کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ معلومات کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کی اس گفتگو کی بنیاد ہم نے جن ذرائع پر رکھی ہے ان میں ایک کتاب ہے دی ایٹرنل گارڈ، دی ٹروتھ آف سورہ الفیل۔ ہم اس کے نہایت اہم اقتباسات کا جائزہ لیں گے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآنی حوالے بھی، خاص طور پر سورہ الفیل کی جو گہرائی ہے۔ بالکل، اور اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے ہم تاریخ کی مستند ترین کتابوں جیسے سیرت ابن ہشام اور تاریخ الطبری سے بھی حقائق شامل کریں گے۔ ہمارا مقصد محض ایک جنگ کی کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ان معاشی اور سیاسی محرکات کو سمجھنا ہے جو اس تصادم کی اصل وجہ بنے۔ ایسا ہی ہے، اور ہم ان اسباق کو بھی تلاش کریں گے جو آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی پیچیدہ دنیا میں ایک انسان کے لیے ایک مضبوط فکری بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو چلیں اس واقعے کی جڑوں کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی آمد سے پہلے کے عرب معاشرے پر نظر ڈالیں تو وہ قبائلی نظام میں بہت بری طرح بٹا ہوا تھا۔ ہاں، بت پرستی ہر طرف عام تھی۔ بالکل، اور مختلف قبیلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں تک بلکہ نسلوں تک جنگیں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن یہاں ایک انتہائی دلچسپ تضاد نظر آتا ہے، وہ کعبہ کی عقیدت والا تضاد نا؟ جی، ان تمام تر قبائلی جھگڑوں اور بت پرستی کے باوجود ان لوگوں کے دلوں میں کعبہ کے لیے ایک بے پناہ اور نہ ٹوٹنے والی روحانی عقیدت موجود تھی۔ یہ وہ گھر تھا جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ بالکل، اب اسی دور میں یمن، جو کہ اس وقت حبشہ یعنی اکسیومائٹ سلطنت کے زیر اثر تھا، وہاں ابرہہ آلشرم نامی ایک گورنر مقرر ہوتا ہے، جسے تاریخ میں محض ابرہہ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ شخص صنعاء میں ایک انتہائی عظیم و شان اور پرتعیش گرجا گھر تعمیر کرواتا ہے جس کا نام القلیس رکھا گیا۔ بظاہر یہ ایک مذہبی عمارت لگتی ہے۔ یہاں رک کر اس واقعے کے سب سے اہم اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے پہلو پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تاریخی دستاویزات اور ہمارے ذرائع یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ ابرہہ کا یہ قدم محض ایک مذہبی عمارت کھڑی کرنے تک محدود نہیں تھا۔ تو پھر اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ دیکھیں، اگر ہم اس دور کے عالمی منظر نامے کا مطالعہ کریں تو بازنطینی اور حبشی سلطنتیں اتحادی تھیں، اور وہ ساسانی یعنی پارسی سلطنت کے خلاف تجارتی بالادستی چاہتی تھی۔ بالکل، وہ پورے خطے پر کنٹرول چاہتی تھی، اور مکہ اس وقت بخور اور ریشم کی تجارت کا ایک انتہائی اہم اور محفوظ مرکز تھا۔ یعنی وہ ایک طرح کا معاشی ہب تھا۔ بالکل صحیح۔ ابرہہ دراصل ایک بہت بڑی معاشی اور سیاسی چال چل رہا تھا۔ اس کی نظر عرب کی اس اربوں ڈالر مالیت کی تجارت اور حج کے اس مرکز پر تھی جو مکہ میں قائم تھا۔ روحانی اور معاشی کشش کو اپنے دارالحکومت کی طرف موڑنا چاہتا تھا۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں، مطلب ابرہہ نے صنعاء میں ایک طرح کا ایک میگا پروجیکٹ شروع کیا، اس دور کی سب سے شاندار عمارت بنائی، اور شاید اس کی سب سے بڑی PR اور تشہیری مہم بھی چلائی ہوگی۔ ہاں، بالکل یہی ہوا۔ اور وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ لوگ مکہ جانا چھوڑ دیں گے، لیکن عربوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ ان کے لیے کعبہ محض پتھروں کی ایک عمارت تو نہیں تھی نا، وہ ان کی شناخت تھی۔
और जब अरबों ने उसके गिरजा घर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया तो ज़रा सोचें उसकी अना को कितना बड़ा झटका लगा होगा। ये तो वही बात हुई ना कि आपने एक इंतहाई महंगा और शानदार इवेंट रखा और कोई मेहमान ही नहीं आया। ये मुवाजना सूरत हाल की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करता है। अब्राहा की अना सिर्फ मजरूही नहीं हुई बल्कि तारीख बताती है कि अरब के किसी शख्स ने गुस्से में आकर इस गिरजाघर में गंदगी फैला दी या उसकी तौहीन की। ओह, यानी इसने एक तरह से जलती पर तेल का काम किया। बिल्कुल, और ये वाकया अब्राहा के लिए एक बेहतरीन उज़्र बन गया, जिसे सिफारती जबान में कॉसस बेली कहते हैं, यानी जंग छेड़ने का जवाज। तो यहीं से सूरत हाल सिफारतकारी या मुआशी मुसाबकत से निकलकर एक खौफनाक इंतकाम में बदल जाती है। हाँ, अब्राहा ने एक खौफनाक कसम खा ली कि वो काबा की ईंट से ईंट बजा देगा। ये कितना अजीब है कि जब कोई हुक्मरान अपनी अना और ताकत के नशे में आकर उस घर को मिटाने का फैसला करता है जिसे लोग खालिक का घर मानते हो, तो वो दरअसल उस खालिक के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा होता है। बिल्कुल, अब्राहा की ये कसम उसके इस गुरूर की अक्कासी करती है जहां इंसान समझता है कि बस उसकी दुनियावी ताकत के आगे कोई चीज़ नहीं टिक सकती। और इस गुरूर की तस्कीन के लिए उसने जो तैयारी की ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अब्राहा ने एक ऐसा अजीम लश्कर तैयार किया जो हथियारों से मुकम्मल तौर पर लैस था, जिसमें हजारों जंगजू, घोड़े और बेशुमार सिपाही शामिल थे। लेकिन उस लश्कर की सबसे खौफनाक चीज तो उसके हाथी थे ना। हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज के इंसान के लिए शायद हाथी बस चिड़ियाघर का एक जानवर हो, लेकिन जरा उस दौर के अरबों का तसव्वुर करें जिन्होंने रेगिस्तान में ऊंट और घोड़े तो देखे थे, लेकिन हाथियों से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तारीख के औराक बताते हैं कि ये हाथी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आज के दौर के जदीद तरीन और तबाहकुन बख्तरबंद टैंक। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी, बल्कि ये एक इंतहाई सोची समझी नफ्सियाती जंग थी। हाँ, तारीखी और अस्करी जाविये से हाथियों का इस्तेमाल वाकई एक नफ्सियाती दहशत फैलाने का तरीका था। यमन से मक्का तक हाथियों को रेगिस्तानी रास्तों से लाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज था। यकीनन उन्हें चारा खिलाना और पानी पिलाना रेगिस्तान में कोई आसान काम तो नहीं होगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि अब्राहा ने सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि मुखालिफिन के दिलों में ऐसा खौफ बिठाने के लिए बेपनाह वसाइल खर्च किए कि कोई उसके सामने खड़े होने की हिम्मत ही ना करे। लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश तो की थी ना। हाँ, रास्ते में चंद अरब कबाइल जैसे जूनफर और नुफाइल बिन हबीब के कबाइल ने इस लश्कर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस देवायाक ताकत के सामने बुरी तरह शिकस्त खा गए। और जब ये खबरें मक्का पहुंची कि एक ऐसा लश्कर आ रहा है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता जा रहा है, तो पूरे शहर में एक शदीद खौफ व हरास फैल गया। जाहिर है, मक्का के लोगों के पास ना तो कोई ऐसी मुनज़्ज़म फौज थी, ना कोई बड़े किले और ना ही इतने वसाइल कि वो दुनिया के उस जदीद तरीन और ताकतवर लश्कर का मुकाबला कर सकें। और ये वो मोड़ है जहां सूरत हाल बिल्कुल एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। मक्का की क़यादत उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जी बिल्कुल। जब अब्राहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचता है तो वो अपने दस्ते भेजकर मक्का वालों के जानवर और ऊंट जब्त कर लेता है, जिनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। और उसके बाद तारीख की एक इंतहाई हैरत अंगीज मुलाकात होती है। हाँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुद चलकर अब्राहा से मिलने उसके खेमे में जाते हैं। अब्राहा एक मुतकब्बिर फातिह की तरह तख्त पर बैठा था और जाहिर है वो यही तवक्को कर रहा था कि मक्का का ये सरदार उसके कदमों में गिरकर काबा को न गिराने की भीख मांगेगा या रोएगा, या फिर शायद कोई सियासी समझौता करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। इब्ने हिशाम और दीगर तारीखी हवालों में इस मुलाकात का जो नक्शा खींचा गया है ना, वो क़यादत और नफ्सियाती बर्तरी की एक लाजवाब मिसाल है। वो कैसे? अब्राहा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुआ कि वो अपने तख्त से नीचे आकर उनके साथ कालीन पर बैठ गया। मगर जब गुफ्तगू शुरू हुई तो अब्राहा की हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा की हिफाजत के लिए कोई इल्तजा नहीं की थी। बिल्कुल नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़े सुकून से अपने इन 200 ऊँटों की वापसी का मुतालबा किया जो अब्राहा के सिपाहियों ने लूट लिए थे। वाह! और अब्राहा
جو اس وقت پوری دنیا کو فتح کرنے کے نشے میں تھا، اس نے طنزیہ انداز میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے اس مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارا باپ دادا کے دین کا مرکز ہے، اور تم مجھ سے صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ اور اس سوال کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے جو تاریخی جملہ کہا وہ صدیوں سے انسانی ذہنوں پر نقش ہے۔ انہوں نے انتہائی پروقار انداز میں فرمایا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ کیا زبردست جملہ ہے! واقعی اگر ہم اس جملے کی گہرائی میں جائیں تو کیا یہ محض کچھ الفاظ تھے؟ کیا یہ شکست تسلیم کرنا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور فلسفہ کار فرما تھا؟ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ شکست تسلیم کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اسلامی اور روحانی اصطلاح میں اسے توکل کی اعلیٰ ترین شکل کہا جاتا ہے۔ توکل یعنی مکمل بھروسہ۔ جی، یہ وہ کیفیت ہے جب انسان اپنے ارد گرد کے حالات کا بالکل حقیقت پسندانہ جائزہ لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب جانتے تھے کہ ان کی مٹھی بھر غیر منظم آبادی اس عالمی سپر پاور سے نہیں ٹکرا سکتی، تو انہوں نے وہ کیا جو ان کے اختیار میں تھا۔ بالکل، انہوں نے شہر کے لوگوں کو جان بچانے کے لیے پہاڑوں پر جانے کا حکم دیا، اور جو ان کے اختیار سے باہر تھا اسے کائنات کے حقیقی مالک کے سپرد کر دیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں تو ایک باشعور انسان بے بسی کا رونا رونے کے بجائے اپنا معاملہ اس طاقت کے حوالے کر دیتا ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، مکہ شہر خالی کر دیا گیا، اور کعبہ جو ان کی جان سے زیادہ عزیز تھا بالکل تنہا اور ویران چھوڑ دیا گیا۔ انسانوں نے اپنی حد تک کی ذمہ داری پوری کر دی، اور اب آسمانی مداخلت کا وقت آ گیا تھا۔ اور پھر اگلی صبح کا وہ خاموش مگر خوفناک منظر سامنے آتا ہے۔ مکہ بالکل سنسان ہے۔ ابراہا اپنے لشکر کو حتمی حملے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے لشکر کا جو سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا، جس کا نام روایات میں محمود بتایا گیا ہے، اسے کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر اس دنیاوی طاقت کے غرور کو ایک ایسا تھپڑ پڑتا ہے جس کی گونج تاریخ میں آج تک سنائی دیتی ہے۔ ہاں، محمود ہاتھی کعبہ کی طرف چلنے کے بجائے زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو محمود ہاتھی کا باقاعدہ دھرنا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک احتجاج تھا۔ بالکل، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ سپاہی اسے مارتے ہیں، اس کے سر پر لوہے کے ہتھیار مارے جاتے ہیں، اسے شدید زخمی کر دیا جاتا ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ کعبہ کی سمت ایک قدم نہیں بڑھاتا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ ایک دیو ہیکل جانور ہی کیوں نہ ہو، ایک اعلیٰ ترین حکم کی پابند ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب اسی ہاتھی کا رخ کسی اور طرف، مثلاً یمن، شام یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ دوبارہ کعبے کی طرف کیا جاتا وہ پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا۔ یہ منظر سورہ الفیل کی آیات کس خوبصورتی سے سمیٹتی ہیں کہ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ ابراہا کی وہ تمام لاجسٹکس، وہ تمام معاشی اور عسکری حکمت عملی، اس کا وہ غرور، سب کچھ ایک جانور کی پراسرار نافرمانی کے سامنے رائیگاں جا رہا تھا۔ یہ قدرت کی طرف سے پہلا واضح اشارہ تھا کہ آج اس میدان میں دنیاوی ہتھیاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب زمینی تدبیریں دم توڑ گئیں تو پھر آسمان سے ایک ایسا فیصلہ صادر ہوا جس کی کوئی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ سمندر کی طرف سے، یا بعض روایات کے مطابق یمن کی جانب سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول مکہ کے آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ قرآن ان پرندوں کو ابابیل کہتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی باز، چیلیں یا بڑے شکاری پرندے نہیں تھے، بلکہ عام سے چھوٹے پرندے تھے، اور ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر یا کنکر موجود تھے، اور پھر وہ پتھر اس مغرور اور طاقتور لشکر پر بارش کی طرح برسنے لگے۔ ایک ایسا لشکر جس کے پاس لوہے کی زرہیں ہیں اور ڈھالیں تھیں، ان چھوٹے پرندوں کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا۔ یہ حصہ مجھے ہمیشہ بہت پراسرار لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کنکروں سے اتنی بڑی تباہی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، تاریخی اور سائنسی لحاظ سے یہ اس داستان کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ محض چند کنکروں کے لگنے سے کوئی اتنا بڑا لشکر پسپا ہو جائے۔ تو پھر ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ذرائع خاص طور پر تاریخ الطبری اور ابن اسحاق کی روایات میں،
और बाज़ जदीद तारीखी और तिब्बी तजज़ियों में एक इंतहाई काबिल गौर पहलू सामने आता है। तारीखदान बताते हैं कि वो कंकड़ जिस सिपाही के जिस्म पर गिरता, वहाँ एक शदीद किस्म का जख्म या आबला पड़ जाता। ओह, यानी किसी किस्म की बीमारी फैल गई थी। जी, अरब की तारीख में पहली बार इसी साल चेचक या खसरा जैसी खौफनाक वबाई बीमारी के फैलने का जिक्र मिलता है। बाज़ मुहक्किकीन तो ये तक ख्याल करते हैं कि ये परिंदे अपने साथ कोई ऐसा मोहलिक वायरस या बैक्टीरिया लाए थे जिसने इस पूरे लश्कर को चंद घंटों के अंदर अंदर गला कर रख दिया। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। कुरान मजीद इस तबाही का नक्शा इन अल्फाज में खींचता है, फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। हाँ, खाया हुआ भूसा, ये कितना गहरा इस्तिआरा है। हाँ, वो लाशें जो अंदर से खोखली और गल चुकी थीं, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत चंद लम्हों में कुचले हुए पत्तों की तरह बिखर गई, बगैर किसी इंसानी फौज की मुदाखलत के, बगैर किसी तलवार के चले। आसमान से आने वाले एक फैसले ने पूरी तारीख का धारा बदल दिया। और अब्रहा का क्या हुआ, जो इस सारे वाक़ये को अपनी आंखों से देख रहा था? वो तो मैदान से जान बचाकर भागा था ना? हाँ, वो भागा जरूर, मगर उसका अंजाम क्या हुआ? वो बच नहीं सका। तारीखी किताबें बताती हैं कि वापसी के सफर में उसका जिस्म भी इसी पुरस्रार बीमारी से गलने लगा। उसके जिस्म की जोड़ एक एक करके गिरने लगे और वो वापस यमन के दारुल हुकूमत सना पहुंचने तक एक गोश्त के लोथड़े में तब्दील हो चुका था और एक इंतहाई इबरतनाक मौत का शिकार हुआ। इसका वो गुरूर, वो तकब्बुर जिसकी वजह से उसने रब के घर पर हमला किया था, उसी की जान ले गया। और इसका असर सिर्फ अब्रहा तक महदूद नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर हम इस वाक़े के बाद के आलमी असरात का जायजा लें तो ये महज एक जालिम बादशाह की मौत नहीं थी। इस शिकस्त के बाद यमन में ऑक्सीमाइट सल्तनत का असर व रसूख तेजी से खत्म हो गया, जिससे खित्ते की सियासत में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। जी, और ये एक बहुत बड़ा कायनाती इशारा भी था। इस साल को अरब की तारीख में आमुल फील यानी हाथियों का साल कहा जाता है, और तारीखी हकायक बताते हैं कि ये महज कोई इत्तेफाक नहीं था कि इसी साल मक्का की इसी सरजमीन पर अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। बेशक, ये एक ऐसा तसलसल है जो इंसान को गहरी सोच में मुब्तला कर देता है। हाथियों के इस लश्कर की तबाही दरअसल इस बात का ऐलान थी कि पुरानी, जालिम और तकब्बर पर मबनी जो आलमी ताकतें हैं, उनके खात्मे का वक्त आ चुका है। वाह, काबर की हिफाजत महज एक इमारत का दिफा तो नहीं था, बल्कि ये उस माहौल की तैयारी थी जहां से हिदायत के उस नूर ने फूटना था जिसने पूरी दुनिया के ज़हनी और फिक्री अंधेरों को दूर करना था। बिल्कुल सही कहा आपने। तारीख के इस हैरतंगेज सफर के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का इंसान उस 6ठी सदी ईसवी के वाकया से क्या सीख सकता है। अब्रहा तो मर गया, हाथियों का वो दौर भी गुजर गया, लेकिन क्या हाथियों वाले लश्कर आना बंद हो गए हैं? मेरा तो यही मानना है कि अगर हम आज की दुनिया पर नजर डालें तो ऐसा महसूस होता है कि हाथियों ने बस अपनी शक्लें बदल ली हैं। हाँ, ये तारीख का वो मकाम है जहां माजी हाल से आकर मिल जाता है। बिल्कुल, अगर हम इन हक़ाइक़ का गहराई से तज्जिया करें तो ताकत का गुरूर आज भी वैसा ही है। आज के हाथी शायद फिक्री यलगार, मुआशी इस्तेहसाल या मालूमात की उस बमबारी की शक्ल में आते हैं जो इंसान के अकायद और उसके यकीन को कुचलने की कोशिश करते हैं। और जब भी कोई फ़र्द या कौम गुरूर में मुब्तला होकर ये समझती है कि इसके पास मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी या वसाइल उसे नागज़ीर बना देते हैं, तो तारीख का ये सबक याद दिलाता है कि कुदरत के एक छोटे से फैसले, एक मामूली से वायरस या एक गैर मुतवक्का वाक़या के सामने इंसान की हर तदबीर धरी की धरी रह जाती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का किरदार हमें ये सिखाता है कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ नजर आएं और दिफा का कोई ज़ाहिरी सामान ना हो, तो खौफजदा होने के बजाय हकीकी मुहाफिज पर मुकम्मल भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब ज़ाहिरी असबाब से मायूसी हो तो अल्लाह की मदद किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी अबाबील की सूरत में ज़रूर पहुंचती है। और इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर इन तमाम तारीखी, सियासी और रूहानी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए एक बहुत ही गहरी और गौर तलब सोच उभरती है। हमने देखा कि 6ठी सदी में
पत्थरों और गारे से बनी हुई एक ज़ाहिरी इमारत यानी काबा की हिफाजत के लिए जब दुनिया के असबाब खत्म हो गए तो आसमान से परिंदे उतर आए। कुदरत ने अपना अनदेखा लश्कर भेजकर उस घर को महफूज रखा। यहाँ आकर हम सबको एक लम्हे के लिए रुककर सोचना चाहिए कि आज की इस जदीद दुनिया में जहाँ हर तरफ से नज़रियात, शुकूक व शुबहात, डिजिटल यलगार और मायूसी के तीर चल रहे हैं, और जब किसी इंसान के सीने के अंदर मौजूद ईमान के काबे पर ये जदीद लश्कर हमला आवर होते हैं, तो क्या कुदरत उसे बेयारो मददगार छोड़ देती होगी? अगर पत्थरों की इमारत के दिफा के लिए अबाबील आ सकते हैं, तो इंसान के दिल में मौजूद इस अंदरूनी काबे को महफूज रखने के लिए कैसा अनदेखा और खामोश दिफा फराहम किया जाता होगा। वो कौन सी खामोश अबाबील हैं जो आज मायूसी और शकूक के इस तूफान में इंसानी दिलों के यकीन को बचाती हैं? ये वो सवाल है, वो गहरी सोच है जो सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं मिलती, बल्कि हर बाशऊर इंसान के अपने अंदर मौजूद है। इसी सोच के साथ आज के इस तफसीली जायजे को यहीं रोकते हैं ताकि इसकी गहराई को महसूस किया जा सके। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल